Dear students, in this video lecture I am going to explain the concept how to pass an array to the function. Passing array as a input variable to the function. Array is a pointer variable. Already you know, initially array is a pointer variable. When we pass the array as an argument to the function, it passes the base address to the function. Base address is nothing but the starting address of the array. So because it is a pointer variable, when you pass the array as an argument to the function, always pointer having the address. Pointer means address, having the address only. So when you passing array to the function, array base address is passing to the function. That means address passing to the function is the concept of call by reference. Already we know there are two ways we can pass the values to the function. One is passing the values directly, passing the address. Passing values directly is a call by value. Passing the address to the function is nothing but call by reference. Now the concept passing array to the function is a call by reference concept. Why? Because array is a pointer variable. When you pass an array as an argument to the function, it passes the base address, means starting address of the array. If any change is made in the called function, the change will affect the calling function. So already we know in call by reference, when you pass an address to the function, that means the formal parameters. If any changes happen in the formal parameters, the changes also will affect the actual parameters. Now passing array to the function is nothing but call by reference. Now we'll see how to pass an array to the function. So first we will see how to pass a single dimensional array to the function. See, here I am using three functions. One is display array, is a function used to display the array elements. Read array is a function used to read the array elements through keyboard. Array change is a function used to change the array elements. These are the three functions I am going to use. That's why first we declare these functions. In the declaration part means where you have to declare the functions in C program between include and main. Now I have declared these things. Now come to the individual functions. In array change function, what we are doing? In array change functions, so functions ni declaration part lo int a anta. General ga aithe display array is a function. ఇక్కడ రాసే వాటిని వేరియబుల్స్ అంటాం. సో నార్మల్ వేరియబుల్ అయితే int a రాస్తాం. బట్ a is a అరే కాబట్టి అరేని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్లో అరే నేము స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చేస్తాం. సింగిల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఫర్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. 2 డైమెన్షనల్ అయితే 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ 1 డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాము హౌ టు పాస్ 1 డైమెన్షనల్ అరే టు ద ఫంక్షన్. సో 1 డైమెన్షనల్ అరేని ఫంక్షన్లో ఆర్గ్యుమెంట్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎలా యూజ్ చేస్తాము? అరే వేరియబుల్ నేము తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చేస్తాం. So by seeing this function, what you can understood that display array is a function. It is having an array as an argument and it returns nothing. Void means nothing it returns. Similarly, read array is a function having the argument array a. It returns nothing. Similarly, array change is a function. It is having the argument a, array a. So this is the meaning we have to know by seeing the declaration part of the function. Once the declaration is over in function concept, we go to the function definition. That means the actual logic. See here, three functions చూడండి ఒకసారి. void display int a. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాం దీన్ని. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో యాక్చువల్ లాజిక్ రాస్తాం. ఫంక్షన్ డెఫినేషను ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సేమ్ ఉండాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏం చేస్తాను? void display array int a అని రాశాను. సేమ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే void display array
సేమ్ నేమ్ ఇస్తాము, ఇక్కడ ఇంట్ ఏ రాస్తాం. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇది సేమ్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో సేమ్ 1 డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి వేరియబుల్ నేమ్ తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రాస్తాం. సో విత్ ఇన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, అరే ఎలిమెంట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాము, విత్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్లో printf రాస్తాం, ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ రీడ్ అరే, వన్ మోర్ ఫంక్షన్ రీడ్ అరేని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో రీడ్ అరేని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ఇది కూడా అంతే. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సేమ్ ఉంటుంది. నేమ్ అరే కాబట్టి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చేసాం. సో రీడ్ అరే అంటే అరే ఎలిమెంట్స్ని కీబోర్డ్ ద్వారా రీడ్ చేయడం. ఆల్రెడీ యూనో సింగిల్ డైమెన్షన్ రీడ్ చేయాలంటే సింగిల్ ఫర్ లూప్ ఇచ్చేస్తాము, విత్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్లో స్కాన్ అప్ రాస్తాము. ఇది మీకు తెలిసిందే. కాబట్టి అంతకుముందు మనం ఏం చేసాము, మెయిన్లోని డైరెక్ట్గా ఫర్ లూప్ రాసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఆ ఫంక్షన్లో రాస్తున్నాం. మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే రీడ్ అయిపోతుంది. అది తర్వాత ఇక్కడ చెప్తాం. ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసాము, తర్వాత డిఫైన్ చేయాలి ఫంక్షన్ని. డిఫైన్ అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ రాసి లాజిక్ రాయాలి. ఇక్కడ రీడ్ అరే అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నాము, అరేని రీడ్ చేయడానికి ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్లో రీడ్ చేసేదానికి లాజిక్ రాస్తాం. రీడ్ చేసేదానికి లాజిక్ ఏంటి, ఫర్ లూప్ రాస్తాము, సింగిల్ డైమెన్షన్ రీడ్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్లో స్కాన్ అప్ రాస్తాం. ఈ లాజిక్ ఇక్కడ రాస్తాను. సిమిలర్లీ డిస్ప్లే అరే ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ యూజ్ టు డిస్ప్లే ద అరే ఎలిమెంట్స్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. అరే ఎలిమెంట్స్ని స్క్రీన్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏంటి, అగైన్ ఫర్ లూప్ ఇచ్చేస్తాము, విత్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్లో printf ఇచ్చేస్తాం. సో 2 ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసాము. నెక్స్ట్ అరే చేంజ్ ఇస్ అనదర్ ఫంక్షన్. దిస్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ టు యాడ్ 10 వాల్యూ 10 ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద అరే. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇంటూ ఐ ఇంటూ జే అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని 10 స్టోర్ చేశాను. నౌ అరేలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి 10 యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఫర్ లూప్ రాస్తాను. ఫర్ లూప్ రాస్తే ఎందుకు రాస్తాము, అరే ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి కోసం. ఏ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే. ఐ 0 అయినప్పుడు ఏ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఏ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ 10. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఉండే వాల్యూకి 10 యాడ్ అయ్యి రిజల్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ దట్ సెకండ్, థర్డ్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ని ప్రతి ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్కి 10 యాడ్ చేసి రిజల్టెడ్ వాల్యూని అదే ఎలిమెంట్లో అదే లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద function I am using to add 10 each element of an array. So these are the 3 functions I have defined. 3 functions ని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లాజిక్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మెయిన్కి వెళ్ళాలి. సో మెయిన్ నుంచి మీరు కాల్ చేయాలి ఫంక్షన్స్ని. సో మెయిన్లో ఏం చేస్తున్నాము, ఇంటూ ఏ ఆఫ్ 10 ఏ అనే అరేని డిక్లేర్ చేసాం. ఎంటర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ అరే అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎంటర్ అన్ అరే ఎలిమెంట్స్ని ఎంటర్ చేయాలి. ఎంటర్ చేయాలంటే అరే ఎలిమెంట్స్ని అంటే ఏంటి, కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకోవాలి. కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకున్న దానికి నేను ఏమైనా ఫంక్షన్ రాశాను. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, రీడ్ అరే. కాబట్టి రీడ్ అరే ఆఫ్ ఏ అనేది ఏంటి, అరే. ఇక్కడ పాస్ చేసినప్పుడు వేరియబుల్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లోనే సింగిల్ డైమెన్షనల్కి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చేస్తాం. ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా వేరియబుల్ని ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, రీడ్ అరే ఆఫ్ ఏ అంటాం. ఎప్పుడైతే రీడ్ అరే ఆఫ్ ఏ అంటామో ఆటోమేటిక్గా ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రీడ్ అరే ఫంక్షన్. ఈ రీడ్ అరే ఫంక్షన్లో ఉండే ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు n వాల్యూస్ని రీడ్ అవుతుంది. సో వన్స్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అగైన్ కంట్రోల్ కమ్ బ్యాక్. ఎక్కడికి కాల్ చేస్తారో అక్కడికే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ద అరే ఎలిమెంట్స్ బిఫోర్ కాలింగ్ ద అరే చేంజ్ అంటాం. అంటే చేంజ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేయకముందు అరే ఎలిమెంట్స్ ఏంటో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏంటి, మళ్ళీ డిస్ప్లేకి ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం. డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం కాబట్టి డిస్ప్లే ఫంక్షన్ నేమ్ అరే, డిస్ప్లే అరే. సో డిస్ప్లే అరే ఫంక్షన్ నేమ్తో ఏని మళ్ళీ కాల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే అరే ఫంక్షన్ కాల్ చేసామో అగైన్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇక్కడ కాల్డ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, డిస్ప్లే అరేకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉండే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా అరేలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ స్క్రీన్లో డిస్ప్లే అవుతాయి. దెన్ ఈ స్టేట్మెంట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది, మెయిన్లో మీరు ఎక్కడ కాల్ చేస్తే అక్కడ రిటర్న్ అయి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ అరే చేంజ్ అన్న వెంటనే అరే చేంజ్ అనే ఫంక్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏం రాశాను, అరే ఎలిమెంట్ ఒకటి తీసుకొని దాని అరే ఎలిమెంట్ నుండి ప్రాసెస్ చేసి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్కి 10 యాడ్ చేసి రిజల్ట్ని మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్లో స్టోర్ చేశాను. ఇది లాజిక్. సో ఈ లాజిక్ రాసినప్పుడు ఏమవుద్ది, అరేలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంటు యాక్సెస్ చేసి 10 యాడ్ చేసి రిజల్ట్ని మళ్ళీ అదే లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్ అగైన్ రిటర్న్ బ్యాక్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ
అంటే అరే ఎలిమెంట్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం మళ్ళీ. కాబట్టి ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. డిస్ప్లే అరే ఏ, మళ్ళీ డిస్ప్లే వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి మీరు, నేను చెప్పేటప్పుడు ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్ టు అవాయిడ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద కోడ్. రీయూజ్ అంటున్నమాట. వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ రీయూజ్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఇక్కడ చూడండి, డిస్ప్లే అనేది 2 సార్లు ఇచ్చేసాను నేను, కానీ 2 సార్లు కోడ్ రాయలేదు నేను. ఒకసారి కోడ్ రాశాను, ఒకసారి డిస్ప్లే అనేదానికి ఒకసారి కోడ్ రాశాను. సెకండ్ టైం ఒక్కోసారి కాల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు మీకు ఈ ఫంక్షన్ కావాలనో అప్పుడు కాల్ చేస్తున్నాను. సో డిస్ప్లే అరే అని ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి అరే అని డిస్ప్లే చేసింది. మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఏంటి, డిస్ప్లే అరే ఆఫ్ ఏ అన్నాను. సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ కావాలి నాకు, మళ్ళీ రెండోసారి చేంజ్ అయిన తర్వాత అరే ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. అంటే సెకండ్ టైం కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. సెకండ్ టైం డిస్ప్లే చేసినప్పుడు కూడా ఏంటి, మళ్ళీ దీన్ని రాయక్కర్లేదు, రిపీటెడ్గా రాయక్కర్లేదు. ఆల్రెడీ లాజిక్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ కాల్ చేస్తాను ఆ ఫంక్షన్ని, ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా అయితే నేను మళ్ళీ రాయాలి 2 సార్లు అవసరమైతే. మళ్ళీ రాయకుండా ఏం చేస్తున్నాను, ఒకసారి ఫంక్షన్ రాస్తే ఆ ఫంక్షన్ని మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ రీరైటింగ్ అగైన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రీయూజ్ ఆఫ్ ద కోడ్. సపోజ్ ఇంకొక 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనుకోండి, 5 టైమ్స్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ సో దట్ 5 టైమ్స్ array elements will be displayed. So that is the main advantage of implementing functions, the logic in the function, so that whenever you require the function, just you call that function so that you will get the functionality. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో చూడండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కొన్ని ఇచ్చాను. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ i అనేది గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేశాను. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ బిట్వీన్ మెయిన్ అండ్ ఇంక్లూడ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము, ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మనకి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, రీడ్, డిస్ప్లే అండ్ అరే చేంజ్. ఈ మూడిట్లో కూడా ఐ వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాను నేను, ఐ వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాను, ఎన్ని ఇచ్చేసాను. సో ఎన్ అనేది ఈ ఫంక్షన్లో ఇచ్చేసాను, ఈ ఫంక్షన్లో ఇచ్చేసాను, ఈ ఫంక్షన్లో ఇచ్చేసాను. అంటే ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ యాజ్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్. అలా గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుద్దంటే, మీరు ప్రతిసారి ఈ ఫంక్షన్లో రాయాలి, ఇంట్ i, n అని రాయాలి. ఇక్కడ కూడా ఇంట్ i, n అని రాయాలి, ఇక్కడ ఇంట్ i, n అని రాయాలి. ఎందుకని రాయకపోతే ఏమవుద్దంటే, లోకల్ గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేస్తే దట్ వేరియబుల్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ ద ఫంక్షన్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని ఫంక్షన్లో ఒక చోట డిక్లేర్ చేస్తే అవే ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏ ఫంక్షన్ నుంచి అయినా వాటిని తీసుకోవచ్చు గ్లోబల్లో డిక్లేర్ చేసినవి. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా మీరు అక్కడ ఇవ్వకపోతే, గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేయకపోతే ప్రతి ఫంక్షన్లో కూడా మీరు రిపీటెడ్గా మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ టు బి యూస్డ్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షన్ దట్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ గ్లోబల్. గ్లోబల్ అంటే ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి, మెయిన్కి ఇంక్లూడింగ్ మధ్యలో డిక్లేర్ చేస్తే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ గ్లోబల్, దోస్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. మీకు ఎనీ ఫంక్షన్ నుంచి, ఏ ఫంక్షన్ నుంచి అయినా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంట్ జే అనేది ఈ ఫంక్షన్లో ఒకటి దాంట్లో ఇచ్చాను. ఇది లోకల్ వేరియబుల్, జే అనేది లోకల్ టు దిస్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. కానీ జే అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేయలేము, ఇక్కడ ఇచ్చేయలేము. ఎందుకని, లోకల్ కాబట్టి. లోకల్ అంటే ఏంటి, ఒక ఫంక్షన్లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ని ఆ ఫంక్షన్కి లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఆ వేరియబుల్స్ని ఆ ఫంక్షన్లోనే యూజ్ చేసుకోగలం, కానీ వేరే ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసుకోగలం. కానీ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయితే ఏంటి, ఏ ఫంక్షన్ అయినా ప్రోగ్రామ్లో ఉండే ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నా ఏ ఫంక్షన్ నుంచి అయినా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్లో, ఈ ఫంక్షన్లో ఐ ఇచ్చేసాను, జే ఎన్ ఇచ్చేసాను, కానీ ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేయలేదు ఇక్కడ. ఎందుకని, గ్లోబల్లో డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి అక్కడ మన గ్లోబల్లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ని ఏ ఫంక్షన్ నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఈ డిస్ప్లే అరే ఫంక్షన్లో కూడా ఐని ఎన్ని ఇచ్చేసాను, కానీ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు నేను. ఎందుకని, గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ యాక్సెస్ దోస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ ద display array function also. Similarly, coming to the read array function, in this function also I have used 2 variables i and n, but I cannot declare in this function. The reason is i and n are the global variables. I declared as global variables in this particular program, so that all the 3 functions can able to access these global variables i and n from the global part of this particular program.
So that is advantage of global variable declaration. We need not to repeatedly declaring in the all the functions. Once declaring a global one time is enough, so that all the functions in the program can be accessed those global variables. So this is the program how to pass an array to the function. Is that clear now, all of you? Good. Next, I am going to explain passing array, two-dimensional array. One-dimensional array pass చేసాం. ఇప్పుడు two-dimensional array ఎలా పాస్ చేస్తాం? Two-dimensional array ఉండే ఎలిమెంట్స్ నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి యూజింగ్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్. ఈ సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ అంతే త్రీ ఫంక్షన్స్ని ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 3 ఫంక్షన్స్ సేమ్ ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఉండే ఫంక్షన్స్ని ఇచ్చేసాను. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్లో అరే నేమ్ ఇచ్చేసాను. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏ, మీకు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రాంలో ఏ 1 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉండే అంటే 1 డైమెన్షనల్ అరే, కానీ ఇక్కడ 2 డైమెన్షనల్ అరేని నేను ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేయాలి. 1 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ represents 1 dimension, second square bracket represents second dimension. That means this represents row and this represents column. In 2 dimensional ఏం లేదు, సేమ్ ప్రోగ్రాంలో 1 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ బదులు 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెడితే దట్ బికమ్స్ 2 డైమెన్షనల్ అరే డిక్లేర్ చేశాను. తర్వాత గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ప్రతిదానికి ఇక్కడ రో కావాలి, కాలం కావాలి, రో కాలం అండ్ ఐజే కాబట్టి 4 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేశాను, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్గా డిక్లేర్ చేశాను. ఇక్కడ మెయిన్కి వచ్చేసరికి ఏమో అరే అని డిఫైన్ చేశాను. ఇక్కడ 2 డైమెన్షనల్ చేయాలి, ఏ అనేది 2 డైమెన్షనల్ అరే. సో నెక్స్ట్ రోని కాలమ్స్ని రీడ్ చేశాను, నంబర్ ఆఫ్ రోస్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఇప్పుడు రీడ్ అరే ఏ అన్నాను, రీడ్ అరే ఏ సేమ్. రీడ్ అరే అంటే ఏమవుతుంది, సేమ్ ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కంట్రోల్ రీడ్ అరే అని ఎక్కడికి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రీడ్ అరే. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ఇంట్ 2 డైమెన్షనల్ అరే రాయాలి. 2 డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఏ 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో 2 డైమెన్షనల్ మనకి ఏం చేస్తున్నా 2 ఫర్ లూప్స్ రాయాలి. విత్ ఇన్ ద ఇన్నర్ ఫర్ లూప్లో స్కాన్అప్ ఫంక్షన్ రాస్తాము, ఆంపర్సండ్ ఏ ఆఫ్ ఐజ్ మీకు తెలిసింది. సో ఆటోమేటిక్గా 2 డైమెన్షనల్ అరే అని రీడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే అరే ఏ అన్నాం అంటే 2 డైమెన్షనల్ అరే అనే ఎలిమెంట్ని డిస్ప్లే చేయాలి. దీనికి ఫంక్షన్ రాసాం. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ కాల్ చేసామో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లే ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, సో డిస్ప్లే నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే 2 డైమెన్షన్లో ఉండే మ్యాట్రిక్స్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి. సో మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి 2 లూప్స్ ఇస్తాం, ఒకటి రోకి ఒకటి కాలంకి. పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ 2 సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఇస్తాము, డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ మెయిన్కి వెళ్ళిపోతుంది. మెయిన్కి ఎక్కడైనా అసలు మళ్ళీ అరే చేంజ్ సార్, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అరే చేంజ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను వాల్యూ అనే వేరియబుల్లో 10 స్టోర్ చేశాను. ఈ 10ని 2 డైమెన్షన్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తాము, 2 ఫర్ లూప్స్ రాస్తాము. లాస్ట్లో ఇన్నర్ ఫర్ లూప్లో ఏ ఆఫ్ ఐజే ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐజే ప్లస్ వాల్యూ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కామ్లో ఉండే I0 J0 అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కామ్లో ఉండే వాల్యూకి 10 యాడ్ అవుతుంది. అండ్ రిజల్ట్ ఎక్కడ కావాలి, మళ్ళీ అదే ఫస్ట్ కామ్లో అంటే మాడిఫైడ్ వాల్యూ మళ్ళీ అదే లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ దట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఈచ్ టైమ్ 10 ఈజ్ యాడెడ్ the new value is stored in the same location. So this is the program for passing 2 dimensional array to the function. 1 dimension ki 2 dimension difference ఏం లేదు. 1 dimension లో ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చేస్తాము, ఫర్ లూప్ ఒకటే ఉంటుంది 1 dimension ఎలిమెంట్ ప్రాసెస్ చేయడానికి. 2 dimension వచ్చేసరికి మీరు అరేకి 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 2 సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఇవ్వాలి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటే సబ్స్క్రిప్ట్. సో ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ ఒక డైమెన్షన్కి ఇచ్చేస్తాం.
అదేవిధంగా 2 డైమెన్షనల్ అరేలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని ప్రాసెస్ చేయాలంటే 2 లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం, అంతే డిఫరెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఏమేమి చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఏమేమి చేస్తాం ఈ ఫంక్షన్లో, రో 1, కాలం 1, i అండ్ j. యాక్చువల్గా అయితే మీరు ఈ ఫంక్షన్లో ఇంట్ రో కాలం ij అని డిక్లేర్ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా డిక్లేర్ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా డిక్లేర్ చేయాలి. సో మూడిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మూడు ప్లేసుల్లో డిక్లేర్ చేయకుండా ఈ కామన్గా 3 ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ని గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేశాను. చూడండి, ఇక్కడ ఆ 4 వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్కి మెయిన్కి మధ్యలో గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేశాను. కాబట్టి ఎప్పుడైతే గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేశారో ఆ ఫంక్షన్ నుంచి ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని ఫంక్షన్లు ఉన్నా ప్రతి ఫంక్షన్ నుంచి ఈ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినట్టే లెక్క. ఎందుకని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి ఆ 3 ఫంక్షన్లలో ప్రతిసాట డిక్లేర్ చేయకుండా గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రిపిటేషన్ అవసరం లేదు. సో దట్ all the functions in the program can able to access these variables. So this is the program for how to pass array to the function. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది passing array to the function. When you pass the array to the function, base address is passed to the function. Base address is passing to the function means passing address to the function is nothing but call by reference. మీరు మెయిన్ పాయింట్ రాయాల్సింది పాసింగ్ అరే టు ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్ మెకానిజం. ఎందుకని అరేని పాస్ చేసినప్పుడు అరే యొక్క బేస్ అడ్రస్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ద చేంజెస్ విల్ అఫెక్ట్ టు ద మెయిన్ ఆల్సో. మీరు ఇప్పుడు చెప్పాము, ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు, పాసింగ్ రెఫరెన్స్, పాసింగ్ అడ్రస్ ఈజ్ రెఫరెన్స్, కానీ పాసింగ్ అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు యాంపర్సండ్ అన్న స్టార్ రాయాలి కదా అని డౌట్ రావచ్చు. రాయాలి, కాకుంటే రాయొచ్చు కూడా, కాకుంటే అరే అనేది పాయింటర్ కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు అరేకైతే. ఓకేనా, మిగతా అరే కానప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ చేస్తే కూడా తప్పులేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియో I will explain how to pass structure. Thank you.